Hi, Masters. Namaste. This is Lavanya Vishwanath from Australia. As you all know, that the first half an hour will be in English and the next half an hour will be in Telugu. So, first of all, before I start this session, I would like to express my sincere gratitude to Saroja ma'am for giving this wonderful opportunity and this beautiful platform to share the knowledge and gain the knowledge, vice versa. So to begin with, so this book called The Four Agreements by Don Miguel Ruiz. We have started this book for the past few weeks. So let me just quickly give you a recap what we have seen so far. We have seen about like who are Toltecs and how was our domestication process. And we talked about, the author mentioned about four agreements as the book title is. So far, we have seen three agreements. Those are always be impeccable with your words. So make sure that your words are creating magic rather than a spell. Okay. And the next one is the second agreement is don't take anything personally. And during our domestication process, we have seen that whatever happens in this world, I mean, we think that everything is because of me, because we think that like whatever happens, it's only because of me, because my world, everything revolves around me. That's what our opinion is. Yeah. And we have seen that we should not take anything personally. If some people do a comment, just take it as a comment. If you like it, you take it. If it's a good comment where you feel like confident, you take it. If not, say, thank you for your feedback, but probably it's not for me. Yeah, you can just ignore it and keep moving on. We have seen that there are so many things which play a role when other people are giving us feedback or whatever it is. Yeah, so don't take anything personally. It's our second agreement. And our third agreement was don't make assumptions. So we have seen that like in day-to-day life, we are like either it might be with your friends or with your family, close ones, whoever it is, any kind of issues. Why does it happen, masters? Because we assume, think that okay, this will be the way. So that's the reason we assume. So, but we do not need to fall under this category. So, our author Don Miguel Ruiz has stated that um, voice is very low. Let me know if something gets better, masters. So, okay. So the third agreement is about don't make any assumptions, right? We have seen that whatever we do, I mean, when we do something, we assume. Okay, for example, when I take it with my son, or yeah, I assume that my son will do his homework, or my husband understands me that I am going to be late, so I need some pickup or drop. How can they understand? We have to express it out. So if you have something, be like make sure that you communicate. Be have that clarity in communication. Otherwise, it leads to misunderstandings. So don't take anything. Do like either personally. Don't take anything personally. And when you're talking, also make sure that your words are impeccable. The third thing is don't make assumptions. Yeah. So don't make assumptions at any point. Assumptions leads to all the chaos which happens in any kind of relationship. If you have any doubt, always ask. That's what our author says. Not to overcome the assumption, you just need to ask if you have any, no matter what other people think. You might, it's their it's their mindset. We can't change anyone, right? We have to be, otherwise it creates those personal traits which we need to work again and again. As Saroja ma'am says in Sakshi session,
So we do not want to work on our personal traits again and again, but to we don't want to put more layers on us, right? So now today with this, like let's see what's in for our today's class. So today we thought that our author was today our author gave us the fourth agreement, that is we thought like we will discuss on this fourth agreement, that is always do your best. Our author says that if you like all these three things, be impeccable with your words, and the second one is don't take anything personally, third one is don't make any assumptions, all these things, the fourth one is an integral part of it. So yeah, right, like when you're doing something, make sure you're doing your best. That is what our author is saying. So and our author also says, so yes, today I'm so my best can vary, can differ from each day. You can ask how can it be? See, when I'm healthy and energetic, I can say the class, and I can talk to my friends, and I can do my work productively at my work. Yeah, but what happens when I'm unhealthy, or when I'm sad, or when I'm tired, when my energetic levels are low? I can't do the work how I like when I was healthy, how I'll do my work might not be the same thing as when I'm not healthy, right? So the author says, but you do your best at all the situations. When you're healthy, you do what's the best you can do that day. When you're unhealthy also, you do your best what you can do that during that time. Okay. So for example, so when we all goes to work, right? So on Mondays we will be refreshed from our weekends. Saturday, Sunday, you'll spend time with your family, you'll be relaxed and gain some energy. On Monday, you'll be energetic. You'll be full of recharge of battery. Yeah. So then you will work on Monday. Your focus will be 100%. And when it comes to Friday, your focus might not be 100%, but your focus might be 70%, because throughout these 5 days, throughout these 4 days, on the fifth day, you'll be tired of doing the work again and again. Yeah. So the author says, so on that day when you are tired, you do your best with what you have, with whatever the energy you have. You don't compare with the day on Monday. Okay, Monday I've done this way, so I was able to do more work. Don't compare it, because the Monday it was a fresh day, and fresh, and you're so much of energetic. So you see what the author is want to convey us here. Okay. So and he also says that, so doing more than our best, some people will say like, okay, they'll go to the extent that, like, okay, if they want to do any kind of work, it can be from kitchen work to office work, you're working on a document, you want to submit the project. So some people go to an extent that you want to give the best in everything, and you want to be 100% perfect, and you want to be more and more. Yeah, that will make you feel you will feel exhaustion. All your energies will get exhaust. Okay, and also don't go to that extent, or don't do less things also. Okay. Doing less, doing less, what will happen? Doing less will lead us to a guilt. Okay, so for example, you all know about marathons, right, masters? So we all run, but a marathon, if it is a 5K marathon, means it's a running race where you have to cover 5K distance. Yeah, so there you can't just keep running at a stretch. Yeah, you can't run at a fast pace for some time. Then after a 1K or 2K, you will just fall down. So it's not the way. So you should figure out what's your pace and run at your pace, so that it's comfortable, and also you'll be able to achieve your 5K marathon. And and also the author says that, so whenever, so we, even in our Bhagavad Gita and everything, it says the same thing, masters. Whenever you work, as you're working, you see that you have you
get that joy. So when I'm doing this class, I should get that joy. It doesn't matter how many people are listening or how many people are not listening. It does not matter. For me, it gives me joy. That's the reason I'm doing this session. So you can see the same thing. Saroja ma'am, it's like we all get motivated from Saroja ma'am. Why? From the way she started her journey, like it's a motivation for everyone, right? Because she is sharing her knowledge, whatever she has learned. So that's the inspiration for me as well. Like I want to share whatever the knowledge I have. So I'm enjoying the work. I'm enjoying the work during this phase. So it's not only about what you get as a reward. Okay, will I become a successful speaker? Will I become a successful motivation speaker? No, nothing else. So you are doing, you're enjoying while you're working. Yeah. So that's how we should work. It's not about the reward. You don't look about the reward. The rewards will fall in place. It's just a byproduct. It's not a main motto of ours, because some people work only for salary. But that's the reason, like you see, some people will be way successful, whereas some people are very less. Does not, they just want to go to the job so that they can earn the money and they can spend for their family. That's it, their motto. Whereas some people, they enjoy the work. You don't need to do extra hours, masters. Within those hours, those 8 hours of work, of office work, you give your 100, you give your best. Whatever you have, you give your best. So then you will see you can feel the joy when you're doing. You feel the joy. Okay. So when we are doing our best, so there is no need, there is no place for guilt or for blaming or anything, right? We always tend to be fall in this trap, right? Like either blame, we tend to blame ourselves, or we have that guiltiness that's saying like, probably I should have done something like this, something this, I should have not done that, something. All the time we keep thinking about it and we keep regretting about, right, the stuff. So for example, the author, so if we see, like we go to so many kind of festivals, like the fest, like a music fest. So if a singer has practiced so much, and while she's singing she forgot probably a line, but she has done her best. It's not like she did not forget because she did not do her practice. It's because she did her best. So what if she forgets one line? Yeah. See what the author is conveying. So you are doing your best. That's it. When you sometimes the error creeps in. That's all right, because you have done your job. It's not that I did not do enough practice, so I'm getting this. Okay. So that is what our author is wants to um, engrave in us, masters. And there was a story called, like, I mean, just a short story, one liner probably. So a man went to a master and asked, master, if I do meditation for 4 hours, within how long can I get enlightened or something? So the master says probably in 10 years. And then he got another idea. Okay, if I do for 4 hours, it takes 10 years. Then what if I do for 8 hours every day? Then the master said it will take 20 years. Then that man was shocked. Why is it? He said, like, because in 8 hours of your meditation, you are exhausting yourself and you're not enjoying your day-to-day activities. We are here to live, love, enjoy each and every moment. So you are putting so much of stress on yourself, thinking that I need to achieve that. So you're wasting everything and just putting those hours just meditating. No, just do 4 hours of meditation and live the other 22 hours. Be in awareness. That's what Saroja ma'am also says. Just doing meditation does not lead you to anything. But meditation is will help you to come to be in that awareness state throughout your the rest of the hours where you are not meditating. That is the main purpose of meditation. So meditation should go hand in hand with our day-to-day activities, daily routines, whatever happens. Okay. And the next thing is always, master. So we see so many people will be talking, our friends will be talking like, you know what, like I have this idea, you know what,
we can do this, we know what, like so many things they keep saying, but they don't put that into action. So our author says, when you don't put anything into action, even the greatest idea, it will fade away, it will die. So our author refers to one of the movies called as Forrest Gump, movie masters. I have recently watched it. So he, in that movie, that from his childhood, he is not an intelligent child, he is not so smart, but every moment, every day, he keeps taking action, he keeps taking action, and he founds happiness, masters. When you get a chance, please watch a Forrest Gump movie. It's a beautiful movie. It's a Forrest Gump. Yeah, it's probably it's in Netflix, I think. Yeah. And and make sure, and always make sure that whatever we do it to our best. Make it as a ritual, like ritual in the sense, like we, as soon as we wake up, we go and brush our teeth and we take bath and we eat food and we exercise and we do all other stuff, right? Like all this kind of, like it's a ritual kind of thing. Every day you do this stuff, right? Without any kind of hindrance, you do it every day. It becomes a ritual. The same thing our author is saying, you reflect the same thing in each and every activity. Make sure that whatever you're doing, you are doing it to your best. So that's what our author is saying. So make it as a ritual. um taking a shower is like, it's a self love, right? So like when you do it with attention, like it's not like you're not with awareness. Like when you're taking a shower, you just keep thanking each and every part of your body, saying like, because today I just read, masters, like where like no one else, like who is your dearest for you. It might be your, like your, you can say like it might be your daughter, son, or your spouse, or whoever it is, or your parents. But no, your body is the dearest one. If this body is not working, that immediate moment, it's done, right? So that's the reason you should have that close bonding with your body. Take care of it wherever it is possible. Show that self love, get into that awareness state. Yeah, even while taking shower, while cooking, whatever you're doing, do with self love. Yeah, and while work as well with your best. And live in this present moment, masters. Live in it, like, yes, yesterday probably, like, don't regret about anything. So probably yesterday I would have not used my words properly. Probably I was not impeccable with my words. So, okay, yesterday it's done. It's done. Today it's a new day. Start fresh. Start trying again. Be impeccable with your words. Every day, try doing it as an ritual, doing your best. And you know what? Like, you all know, right? A student, he reads every single day. He will read every single. What happens if he just reads in front before the exam, masters? He can't even remember, or if he even if he remembers, even if he passes the test, that knowledge does not sink in, which is not needed, masters. So the knowledge is needed to be synced in into us, so that it could be useful wherever it is possible, right? So what is the key takeaway here? Repetition. Your mastery, anything you can do a mastery while through repetition. If I've not done today, probably if I can't, if I did not wake up today early morning around whatever time it is for meditation or for your reading or whatever it is, okay, make sure you'll wake up tomorrow one, every day keep practicing, and then slowly you'll get better at it. That's what repetition, always try doing your best. Yeah. So So no matter what happens, masters, just do your best. That particular day, that particular instant, that particular moment, you do your best. That's what our author says. When you are doing it, when you are following these three agreements also, the fourth agreement is a part of these three agreements. You have to do all these three agreements the with your best. Okay.
So as I've stated you earlier also, all this this one is also a pretty small topic, master. This fourth agreement, that is, always do your best. So make sure that yeah, we have already to in I mean even in a past class we did discuss that. Make sure that you make it as your affirmations or put it on your fridge, write it somewhere so that like you can remember it. Probably in another one session also we uh, will be ending our book masters. So make sure you put this into practice. These four agreements, if you practice every day, then they uh, show miracle. Then you can live in heaven, master. That's what our author says. You can live with joy and with happiness. That's what we are looking for, right? We are always seeking for happiness wherever it is. Yeah. So when you follow these four agreements, you can make sure, the author says, like, you will make sure, definitely you can definitely achieve it. And you can make, and he says that he has tried it, and you can also do it. And when you do it, you will see the difference, that you will live in heaven. What authors say previously, he said, like, we are living in the hell, right? Because of all this during the domestication process, we have done so much of we have learned so many things which we need to unwind and then relearn ourselves, right? So these four agreements, try to implement in your life, masters. Okay. So with this, I would conclude the English session here, masters. And let me now start Telugu. Namaste, masters. సో మనం గత 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 కొన్ని వారాలుగా మనము 4 ఒప్పందాలు అనే పుస్తకాన్ని మనం ఆహ్, పుస్తకం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం, మాస్టర్స్. ఆహ్, సో ఒక సో లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ మనం ఏం మాట్లాడుకున్నామో జస్ట్ మనం ఒక్కసారి నెమరేసుకుందాము. సో, మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం? ఈ టోల్టెక్ అంటే ఎవరు? సో, మన ఆథర్ టోల్టెక్‌కి చెందిన వంశీకులు అని మాట్లాడుకున్నాం. మన ఆథర్ ఎవరు? డాన్ మిగ్వెల్ రూయిస్. సో, టోల్టెక్స్ అంటే ఎవరు? ఇంకా మన పెంపక విధానం ఎలా ఉంటుంది? ఇంకా సో, మన 4 ఒప్పందాలు అనేవి 4 ఒప్పందాలు ఏవి? సో, మనము ఇప్పటిదాకా 3 ఒప్పందాలు మనము వివరించుకున్నాం, మాస్టర్స్. ఈరోజు మనం 4గో ఒప్పందం చూస్తాము. సో, ఫస్ట్ మనం ఈ 3 ఒప్పందాలు ఏవేవి మాట్లాడుకున్నాం? ఫస్ట్ ఒప్పందం ఏంటి? మన వాక్ ఎప్పుడు దోషరహితంగా ఉండాలి. సో, ఒక మంత్రంలాగా ఉండాలి. కానీ ఒక క్షుద్ర మంత్రంలాగా ఉండకూడదు అనేసి చెప్తారు గదా! సో, దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇంకా ఏది వ్యక్తిగతంగా తీసుకోకూడదు అనేసి. సో, మనము జరిగినా మనము ఈ పెంపక విధానంలో మనం ఏం నేర్చేసుకున్నామంటే, జరిగినా నా వల్లనే, నేనే బాధితురాలిని, నా వల్లనే జరిగింది. నే ఆహ్, అనే 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 పెంపక విధానంలో పెరిగాం కాబట్టి, సో, మన రచయిత ఏం చెప్తారు? సో, ఏది మనం వ్యక్తిగతంగా తీసుకోకూడదు అనేది చెప్పారన్నమాట. అదే మన రెండవ ఒప్పందం అన్నమాట. ఇంక మూడో ఒప్పందం ఏంటి? ఊహాగానాలు చేయకూడదు. సో, మనం ఎప్పుడు ఏం చేస్తాం మాస్టర్స్, ఎప్పుడు ఒక ఊహాగానాల్లోనే ఉంటాం గదా! సో, ఒక క్లారిటీ ఉండదు. మనం మన మన పిల్లలతో మాట్లాడినా, మన హస్బెండ్‌తోనో, వైఫ్‌తోనో, ఎవరితో మాట్లాడినా, ఏ రిలేషన్‌షిప్ అయినా, ఒక పేరెంట్స్‌తో అయినా, ఫ్రెండ్స్‌తో అయినా, ఎప్పుడు ఎలా మాట్లాడినా ఒక క్లారిటీతో మాట్లాడాలి. దేన్ని ఊహించుకోకండి. మీకేదైనా క్వెషన్ ఉంటే దాన్ని ఊహించుకోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? సింపుల్. జస్ట్ అడగాలంతే. ఎందుకు? ఏంటి? అనేది అడిగితే చాలు, మనకక్కడ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. చేయాల్సింది అదొక్కటే. కానీ మనం ఎప్పుడు ఏం చేస్తాం మాస్టర్స్, ఎప్పుడు ఊహించేసుకుంటాం. ఈ టైంకొస్తారు, ఈ టైంకి వచ్చేస్తారు, ఈ టైం మనము అందరం ఎక్కడికైనా వెళ్దాము. అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న చిన్నవనుకోండి. సో, అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూసాం గదా! లాస్ట్ క్లాస్‌లో. సో, ఈరోజు మన క్లాస్‌లో మన ఈరోజు సెషన్‌లో మనం మన నాలుగో ఒప్పందం ఏంటంటే, సో, ఎల్లప్పుడూ మీ శక్తి పరిధి మేరకు శ్రమించాలి అనేదన్నమాట మన నాలుగో ఒప్పందం. దాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో ఆల్వేస్ డూ యువర్ బెస్ట్ అంటారన్నమాట. సో, మనకిప్పుడు చాలా మందికి ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుంది గదా! సో, ఆల్వేస్ డూ యువర్ బెస్ట్ అంటే ఎల్లప్పుడూ మనము మన శక్తి పరిధి మేరకు శ్రమించాలి అనేదన్నమాట.
సో, ఇప్పుడు ఒక విద్యార్థి చూసామనుకోండి, ప్రతిరోజు చక్కగా చదువుతూనే ఉంటాడు. సో, ఫలితం ఎలా ఉన్నా తన యొక్క ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది కదా మాస్టర్స్. ప్రతిరోజు మనం చేస్తూ ఉన్నాము కదా! చదవకుండా ఉన్నాడనుకోండి, జస్ట్ ఎగ్జామ్ ముందు చదివితే ఎలా ఉంటుంది? అరే! మనకు మన మీదే నమ్మకం ఉండదు కదా! సో, అది చెప్తున్నాను అనమాట. ఇక్కడ ఈరోజు మన క్లాస్ ఏంటంటే, ఏది మనం ఎలా ఎల్ ఎల్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మన శ్రమ ఎప్పుడు అంటే ఉత్తమంగా ఉండాలి. అంటే మన శక్తి పరిధి మేరకు మనం శ్రమించాలి. ద బెస్ట్ చేయాలన్నమాట. సో, ప్రతిరోజు మన శక్తి పరిధి ఒకేలాగుండదు. అంటే ఎలా అంటే, ఇప్పుడు ఈరోజు నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను. సో, నా శక్తి పరిధి మేరకు ఈరోజు నేను చెప్పగలుగుతాననుకోండి నా సెషను. నాకు నేను బాగా అనిపించొచ్చు. అదే ఈరోజు నాకేదైనా జ్వరమో, జలుబో అలాంటివేమైనా వచ్చాయనుకోండి, అప్పుడు మన శక్తి ఎలా ఉంటుంది? కొంచెం తగ్గి ఉంటుంది గదా! మనం బాగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ, అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ మన శక్తిలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. కానీ ఏం చెప్తున్నారంటే మన రచయిత, సో, మన శక్తి ఇప్పుడు ఈరోజు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను. ఆ రోజు నువ్వు నీ శక్తి ఎంతుందో అంతా ఇవ్వు. అంతా దాని మీద ఏదైనా నువ్వు పని చేస్తున్నావు. చర్య చేస్ చర్య మీ చ ఏదైనా ఒక చర్య చేస్తున్నావు. 100% దాని మీద ఇవ్వు. ఇవ్వు. అదే ఇప్పుడు నువ్వు అనారోగ్యంగా ఉన్నావు. కానీ ఆ రోజు ఒక పని చేయాల్సొస్తుంది. నీకు ఆ రోజు ఎంత శక్తి ఉందో, నీ శక్తి మేరకు నువ్వు శ్రమించు. అని అంటున్నారనమాట. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము అందరూ ఆఫీసులకెళ్తాము. సో, ఇప్పుడు ఆఫీస్‌కి వెళ్ళకపోయినా మాస్టర్స్ నార్మల్‌గా ఏంటి ఇప్పుడు సోమవారం అనుకోండి. సోమవారం అయితే నార్మల్‌గా అందరూ వర్కుల్లో అంతా ఎలా పనిచేస్తారు పనిచేస్తారు. ఎందుకు? శనివారం, ఆదివారము ఇళ్ళల్లో ఫ్యామిలీస్‌తో గడుపుతారు. బాగా కొంచెం స రిలాక్స్ అవుతారు. టైం కొంచెం తీసుకుంటారు కదా! రిలాక్స్ అవుతారు కదా! సో, నెక్స్ట్ డే ఇప్పుడు మన ఫోన్ ఎలా బ్యాటరీ రీచార్జ్ అయిందో అలా మన మన మనకు కూడా రీచార్జ్ అయ్యుంటాం. సో, 100% మనం బాగా ఇవ్వగలుగుతాం. పని చేయగలుగుతాం. అదే ఫ్రైడే వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? లాస్ట్ ఫిఫ్త్ డే కదా! ఫ్రైడే వచ్చేటప్పటికి నేను రోజు అంటే అంతసేపు పని చేసి మనకు కొంచెం మనలో శక్తి కొంచెం తగ్గి ఉంటుంది. సో, ఆ రోజు ప్రాబబ్లీ నా శక్తి అంటే నేను అందాజుగా అనుకున్నాననుకోండి 70% ఉందనుకోండి. కానీ ఆ రోజు నాకెంతుందో శక్తి అంత నువ్వు పెట్టి నువ్వు బెస్ట్‌గా పని చెయ్యి. అంతే ఆథర్ చెప్పడం అన్నమాట. ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్‌తో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మాస్టర్స్ ఈజీగా. సో, ఇంకేంటంటారంటే మనం ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు మన శక్తికి మించి పని చేయాలనుకుంటాం ఒక్కొక్కసారి. మన శక్తికి మించి పని చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మాస్టర్? ఏమవుతుంది? అలసటొస్తుంది అంతే. కదా! అలసటొస్తుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ కూడా సరిగ్గా చేయలేకపోతాం. అదే మీ శక్తికి మించి గూడా ఏది చెయ్యొద్దు. అలా అని మీ శక్తికి తగ్గి కూడా ఏది చెయ్యొద్దు అంటారు. ఇప్పుడు మనకున్న శక్తికి తక్కువగా చేశామనుకోండి, అప్పుడు మనకేమవుతుంది? మనలో ఒక భావనొస్తుంది. ఏంటి? అపరాధ భావనొస్తుంది. అరే! నేను ఇంకొంచెం చేయాల్సుండిందేమో! అలాంటివొస్తాయి గదా! అపరాధం భావన. సో, అలా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. ఇప్పుడొక ఇప్పుడు మనకు మ్యారథాన్స్ అంటారు మాస్టర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఆహ్, 5 కిలోమీటర్లు గాని, 10 కిలోమీటర్లు గాని ఇక్కడ రన్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. పరిగెత్తడం అనమాట. సో, అలా అంత పెద్ద ఇప్పుడు 10 కిలోమీటర్లు పరిగెత్తాలంటే స్లోగా నా కొంతమంది పరిగెత్తరు. వాకింగ్ మ్యారథాన్స్ అని ఉంటాయి. రన్నింగ్ మ్యారథాన్స్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రన్నింగ్ మ్యారథాన్ అంటే పరిగెత్తే మ్యారథాన్ అంటే ఈ 10 కిలోమీటర్లు పరిగెత్తే ఇదన్నమాట. మ్యారథాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. అది తీసుకున్నామనుకోండి అక్కడ ఏంటి అంటే నువ్వు స్పీడ్‌గా నీ శక్తంతా ఉపయోగించి ఒక కిలోమీటర్ పరిగెత్తేస్తే నేను అప్పుడేమవుతుంది సడెన్‌గా నేను పడిపోతాను. ఇంకా 9 కిలోమీటర్లు నా వల్ల అవ్వదు. అంతే ఇంకా కొలాప్స్ అయిపోతాను నేనక్కడ. అలా కాకుండా నువ్వు హ్మ్, అంటే ఎలా చేయమంటున్నా అంటే ఇప్పుడు నేనున్నానిక్కడ. సో, ఇప్పుడు నేనే పాల్గొంటున్నాననుకోండి. అప్పుడు నేనేం చేయాలి? స్లో స్లోగా నా శక్తి మేరకు పరిగెత్తు వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే 10 కిలోమీటర్లు నేను పరిగెత్తాలి గదా! సో, అలా నా శక్తి మేరకు పరిగెత్తూ ఉంటే కొంచెం అలిసిన క కానీ నేను పరిగెత్తూ వెళ్లి కంప్లీట్ చేసుకోగలుగుతాను. అదే కాకపోతే నువ్వు 10 కొంచెం పరిగెత్తావంటే మొదటికే మోసం వస్తుందనమాట. సో, అలా మన శక్తికి
మించి మనం చేస్తే అలసట పడిపోతాము. మళ్ళీ ఇంకా అది మొదటికే దెబ్బతీస్తుంది. అలా గాకుండా మన శక్తికి ఆహ్, మించి శక్తికి తక్కువగా పనిచేస్తే మనకు అపరాధ భావన వస్తుంది. సో, మనకు శక్తి మన శక్తి పరిధి మేరకు మనం చేయాలి అని అంటారనమాట. ఓకేనా? సో, ఇంకేంటంటారంటే మనము ఆహ్, మనం మనం ఎప్పుడు మనం చేసే ఆహ్, పని ఎలా ఉండాలంటే, మనం ప్రతి నిమిషం ఆ పనిలో ఆనందం ఆనందించాలి మాస్టర్స్. ఇప్పుడు నేనున్నాను. ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ సెషన్ చెప్తున్నాను. నాకెంతమందున్నా ఒక్కరున్నా చెప్పాలి. ఎంతమందున్నా చెప్పాలి. అదే గాకుండా అంటే నేను చెప్పడంలో నేను ఆనందపడుతున్నాను. అందుకు నాకు ఆనందమేస్తుంది. అందుకే నేను ఇక్కడ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ చేయడానికి వచ్చాను గదా! అదే గాకుండా లేదు నాకు 20 మంది ఉంటేనే నేను చెప్తాను. లేకపోతే అంతమంది ఉంటేనే చెప్తాను అంటే ఆహ్, అప్పుడు నేను చెప్పడంలో నేను ఎంజాయ్ చేయట్లేదనే గదా! నేనింక నా గోల్ ఏంటో వేరేది కదా! సో, మనం చేసే పని ఎలా ఉండాలంటే ప్రతి నిమిషం ఏ ఏ పనైనా తీసుకోండి. ఇప్పుడు వంట చేస్తున్నాము 100% మనము దాంట్లో నిమగ్నమైపోయి ఒక ఒక పూజకు మనం ఎలా చేస్తున్నామో అలా ఒక పూజ గాని అంటే ఒక పూజలాగా ఏదైనా ఒక పూజలాగా తీసుకోవాలి అని అంటారు అంతే. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కదా! పూజ అయితే మనం ఎలా చేస్తాం అలా చేసేసాము. సో, నిదానంగా భక్తితో చేస్తాం. అలా ఆ భక్తి అలా మొత్తం మన శ్రమని ఉత్తమ శ్రమ అంటే మనకెంత ఉందో అంత ఇవ్వగలగాలనమాట. సో, కానీ ఈ పని చేసేటప్పుడు ఆ పనిని ఆనందించు. అంతేగాని దానికి దా అది దాని ఫలితం గురించి మనం ఎప్పుడు ఆలోచించకూడదు. ఫలితాన్ని ఎప్పుడు ఆలోచించకూడదు మాస్టర్. ఫలితం అనేది ఒక బై ప్రొడక్ట్. అది ఆటోమేటిక్‌గా వస్తుంది. ఇప్పుడు 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 మనం విద్యార్థి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం గదా! ఆ విద్యార్థి ప్రతిరోజు చదువుతున్నాడు, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. తనకు ఆటోమేటిక్‌గా సక్సెస్ అనేది వచ్చే వస్తుంది మాస్టర్. మంచి మార్కులు వచ్చే వస్తాయి. ఎందుకంటే తను రోజు చదువుతున్నాడు, చేస్తున్నాడు. ఆ చదవడం కూడా ఏదో ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యి చదవకూడదు. ఆనందంగా చదువుతున్నాడు గదా! సో, ఆనందంగా చదువుతుంటే తనకి ఆటోమేటిక్‌గా విజయం అనేది ఆటోమేటిక్ అది. దానికంటూ మనం విజయం కోసమే మనం ప్రయత్నించాల్సిన అవసరం లేదు. అర్థమైందా? మనం చేసే పనిలో ఆనందం ఉండాలి మాస్టర్స్ ఎప్పుడైనా సరే. మనం చేసే పనిలో ఎప్పుడు ఆనందం అనేది వెతుక్కు వే అనేది ఉండాలి. మనం ఏ పని చేసినా. ఓకేనా? సో, ఇంకోటేంటంటే సో, ఎప్పుడైతే మనము బెస్ట్‌గా చేస్తున్నామో అంటే ఇప్పుడు మన శక్తి పరిధి మేరగా మనము శ్రమిస్తున్నామనుకోండి. అప్పుడు మనం ఎటువంటి నిందలు గాని, అపరాధ భావన గాని మనకు అవసరం లేదు. అంతే గదా! సో, ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను. నాకొచ్చే విధంగా నేను చెప్తున్నాను. ఇంకా మంచి చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సరోజ మేడం తీసుకోండి. ఇంకా అదే ఈ పుస్తకం చ ఇస్తే ఇంకా మేడం ఇంకా విపులంగా చెప్తారు. ఇంకా చాలా డీటెయిల్‌గా చెప్పొచ్చు. కదా! సో, మేడం యొక్క ఆహ్, ఆ ఎనర్జీ వేరు. నా యొక్క ఎనర్జీ వేరు. సో, నా ఎనర్జీతో నా 100% నేనిస్తున్నాను. సో, నేను ట్రై చేస్తున్నాను నా 100%. అంతే. అక్కడిది మనమేమి ఇంకొకరితో మనం కంపేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అప్పుడు న్యూన్యత భావన గాని, లేకపోతే ఎటువంటి నిందించుకునే అవసరం కూడా ఉండదు. అప్పుడు నేను అనుకుంటాను. నేను చదివాను. సెషన్ నేను చేయాలనుకున్న విధంగా చేశాను. సో, నాకు బాగా అనిపిచ్చింది. నేను త్రూ ఔట్ ద జర్నీ మీరు నాకేం మీరు మీ మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం మనం ప్రీవియస్ సెషన్ మనం మాట్లాడుకున్నాం గదా! ఏది మనము ఇంకొకరి మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఫీడ్‌బ్యాక్ కోసం గాని, దేనికోసం కూడా. మీరు చెప్పారనుకోండి, ఓకే. గుడ్. అదొక ఫీడ్‌బ్యాక్. చెప్పలేదనుకోండి, ఓకే. గుడ్. ఎందుకంటే, అది ఆ రోజు మీ యొక్క మెంటాలిటీ ఎలా ఉందో అలా ఉంటుంది అని మనం ప్రీవియస్ సెషన్‌లో అనుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ న నా నా హృదయానికి తెలుసు కదా! నేను ఎలా చెప్పాను అనేది. సో, అది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మీరొచ్చి నాకు లావణ్య మీరు చెప్పారు అన్నారనుకోండి. అయినా కూడా నా హృదయం దగ్గర నేను చేయలేదనుకోండి, మీరు ఎంత చెప్పినా నాకది స నా హృదయం అంటే అది తీసుకోదు గదా! సో, అలా అన్నమాట. మనం
ఆ ఇంటిగ్రిటీ అంటాం దాన్ని. సో, ఎప్పుడు మనం ఆ హృదయంతో మనం చెక్ చేసుకుంటే చాలు. మనకక్కడే మనకు ఫీడ్‌బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. ఎవరి మీద పడాల్సిన అవసరం ఉండదు అని మన సింగర్ చెప్తారు. ఇంకా 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 ఇప్పుడు మన మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్స్ కానీ, ఇప్పుడు మన కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్స్, భరతనాట్యం గాని అలాంటివి ఎన్నో నడుస్తూ ఉంటాయి కదా! సో, ఏదైనా ఒక అమ్మాయో, అబ్బాయో ఎవరైనా సరే సో, బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి. ఒక పాట పాడడం తీసుకుందాము. బాగా ప్రాక్టీస్ చేశాడు ఆ అబ్బాయి. ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేశాడు. కానీ ఆ రోజు మర్చిపోయాడనుకోండి. ఇట్స్ ఓకే. ఆ అబ్బాయి తను ప్రాక్టీస్ చేశాడు. పూర్వకంగా రైట్. సో, తను చేయాల్సింది చేశాడు. ఆ రోజు మర్చిపోయాడు. తనకున్న 100% తనిచ్చాడు ఆ రోజు. రైట్. సో, అంతే అక్కడి దాకా చాలు. దానికి ఇంకేం మనమేమి గిల్ట్ కానీ, బ్లేమ్ అదే మన అపరాధ భావంగా నిందించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అరే! నేనది మర్చిపోయాను, ఇది చేశాను. అవసరం లేదు. నువ్వు 100% ఇచ్చావు కాబట్టి ఇట్స్ ఎనఫ్ అంతే. ఆహ్, ఇంకొక ఇంకోటేంటంటే మాస్టర్స్ ఇది ఇది మనక మెడిటేషన్ గురించి ఒక ఒక ఆథర్ చెప్పారనమాట. ఏంటంటే ఒకాయన ఒక వెళ్లి తన గురువుని అడుగుతాడనమాట. ఆహ్, నేను ఆహ్, ఇలా ఎన్‌లైట్‌మెంట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. అదే నాకు జ్ఞానోదయం అవ్వాలి. సో, ఎంతసేపు ధ్యానం చేస్తే నాకు జ్ఞానోదయం అవుతుంది? ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? అనేసి. సో, ఆయనన్నారంట "నువ్వు 4 గంటల సేపు చొప్పున రోజు ధ్యానం చెయ్యి. 10 ఏళ్లలో నీకు జ్ఞానోదయం అయిపోతుంది" అన్నారు. ఓహ్! అవునా! అనేసి అనుకున్నాడు. అనుకోని తర్వాత ఇంకొక ఐడియా వచ్చిందాయనకు. ఓకే. 10 ఏళ్ళు పడుతుందా? మరి అంతెందుకు? ఇంకా అయితే నేను ఇంకొంచెం ఎక్కువ ధ్యానం చేస్తే ఇంకా తొందరగా అయిపోతుందేమో. సరే అడుగు చూద్దాం అనేసి మళ్ళీ అడిగారు. గురువుగారు నేను ఆహ్, ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను 8 గంటల సేపు నేను ధ్యానం చేస్తాననుకోండి. అప్పుడు నేను ఎంత తొందరగా జ్ఞానోదయం అవుతుంది నాకు అని అడిగాడనమాట. అంటే అప్పుడు గురువన్నారు 20 ఏళ్ళు పడుతుంది నీకు జ్ఞానోదయం అవ్వడానికి అన్నాను. అదేంటి గురువుగారు మీరు 4 గంటలకే 10 ఏళ్ళన్నారు. మరి 8 గంటలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకిక్కడ చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా మాస్టర్స్. ఇప్పుడు మనం ఒక ఫ్యామిలీ లైఫ్ గడుపుతున్నాము. అన్నీ వదిలేసి నేను కూర్చొని ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉంటే నేను చేయలేను గదా! నేను నా 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 పిల్లలతో గడపాలి. మా హస్బెండ్‌తో గడపాలి. మా పేరెంట్స్‌తో గడపాలి. నా ఫ్రెండ్స్‌తో గడపాలి. ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కటి ఆ మొమెంట్స్‌తో ఎంజాయ్, లవ్ ఎవ్రీ మొమెంట్. ప్రతి నిమిషము ఆనందంగా ఉండాలి. జాయ్‌ఫుల్‌గా ఉండాలి. ఇవన్నీ నువ్వు వదిలేసి నువ్వు జస్ట్ మెడిటేషన్ కూర్చుంటే నువ్వు అవన్నీ ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటావు. అంతే గదా! ఏం చేస్తున్నారు? అవి ఇవి అన్నీ మన మైండ్‌లో వస్తూనే ఉంటాయి. సో, అలా కాకుండా నువ్వు రోజు చెయ్యి. అలా చెప్పారనమాట. అప్పుడు నాకు మనం మనం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇలాంటి క్వెషన్స్ ఉంటాయి కదండీ మాస్టర్. సో, ఇలా చూడండి అంటే మనం అదే సరోజ మేడం కూడా అంటారు చూసారా? విన్నారా? నువ్వు ఎంతసేపు మెడిటేషన్ చేస్తున్నావు అని కాదు ఇంపార్టెంటు. గంటలు ధ్యానం చేసినా కూడా మన మన బిహేవియర్‌లో చేంజ్ లేకపోతే ఏంటి అని. ఎందుకు అంటే ధ్యానం చేయకూడదా అంటే, అది కాదు అర్థం అక్కడ. ధ్యానం చెయ్యాలి. ధ్యానం ఎలా ఉండాలి? నీకు నీ ఇప్పుడు నువ్వు 4 గంటలు ధ్యానం చేశావనుకోండి, ఇంకా 20 గంటల్లో నీ యొక్క ఎరుక, ఆ జాగృతావస్థ అలా ఉండాలి. నువ్వు ఎరుకలో ఉండాలి. మనం ఎలాంటి మాటలు ఉపయోగిస్తున్నాము? మనం ఎలా జీవిస్తున్నాము? మనం మనం ఇంకొకరిని నిందిస్తున్నామా? ఏదైనా మనం అన్నీ వ్యక్తిగతంగా తీసేసుకుంటున్నామా? ఇవే మాస్టర్స్. ఎన్‌లైట్‌మెంట్, జ్ఞానోదయం అంటే ఏవో పెద్దవి గాదు. మనం మధ్య మార్గంలో అన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నామా అన్నదే మాస్టర్స్. దేని గురించి మనము కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. అలానేసి నీరత్తుగా ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదనమాట. సో, ప్రతిదాన్ని ఒక మధ్య మార్గంలో తీసుకొని, ప్రతిదాన్ని మన లైఫ్‌లో ఒక్కసారిగా ఇప్పుడు నాకు ఒక్క రోజులో నాకు ఇంకా నేను లైఫ్ లాంగ్ ఎంత తినాలో ఒక్క రోజులో నేను తినేయలేను గదా! ప్రతిరోజు కొంచెం కొంచెం తింటూ ఉంటే ఆ టేస్ట్‌ని ఎంజాయ్ చేస్తాను. ప్రతిరోజు నా బాడీకి కావాల్సిన శక్తి, ఆ న్యూట్రియంట్స్ అంతా వస్తుంది. సో, నేను కూడా నా మైండ్ సరిగ్గా పనిచేస్తుంది. అలా ప్రతిరోజు చిన్న చిన్న మోతాదులో ఉండాలి.
సో, అదే మధ్య మార్గం అన్నమాట. ఓకేనా? సో, సో, అలా సో, ఏది మనము మన శక్తికి మించి చేయకూడదు. ఏది మన శక్తికి తగ్గి కూడా చేయకూడదు. ఎప్పుడు మన శక్తికి అంతంటే తగ్గించి చేయకూడదన్నమాట. మన శక్తి ఎంతుందో అంత చెయ్యాలి. సో, ఇంకా ఇంకా ఏం చెప్తారంటే మన ఆథరు, మన రచయిత సో, చర్య ఎప్పుడూ చర్య తీసుకోవడమే జీవితం అన్నమాట. మనకు చాలా చక్కని ఆలోచనలుంటాయి. కానీ మనం వాటి మీద చర్య తీసుకోకపోతే అవి ఎంత మంచి ఆలోచనలైనా మాస్టర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నాననుకోండి. ఇప్పుడు నాకు నా నాలెడ్జ్ షేర్ చేయాలని అనుకున్నా. నాకు నేనేదైతే జ్ఞానం నేను పొందానో ఇన్ని రోజులు. సో, అది నేను అందరితో పంచుకోవాలనుకున్నాననుకోండి. పంచుకోవాలనుకునేసి నేనేంటి నా నా- ఇప్పుడు మీకు సెషన్ చెప్పాలి. నేనేం చదువుకోకుండా, నేనేం ప్రిపేర్ అవ్వకుండా వచ్చేసి నేనేదో అలా చెప్పేసాననుకోండి. అది జన్ అది అది వేస్టే. ఇంకోటేంటి ఇక్కడ చర్య తీసుకోకూడదు అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు అంటే నేను పంచుకోవాలని అనుకున్నాను. కానీ నేను ఆ స్టెప్ తీసుకోవట్లేదు. వెళ్లి చెప్పాలి, క్లాసులకెళ్ళాలి, చెప్పాలి అనే ఇంకొక మెట్టు నేను తీసుకోవట్లేదు. తీసుకోకుండా ఇంట్లోనే కూర్చొని అలా నేనింకా చెయ్యాలి. ఇప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొనే మనం ఎన్ని పనులు చేస్తున్నాం. మన ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లో చాలా మంది చేస్తున్నారు కదా పనులు. సో, అలా ప్రతి దానికి ఒక చర్య తీసుకుంటేనే ఏదైనా ఒక మంచి ఆలోచన అయినా దాని యొక్క ఫలితం చూడగలుగుతాము. లేకపోతే ఎంత మంచి ఆలోచన అయినా మనం చర్య తీసుకోకపోతే అది నశించిపోతుంది క్రమేణా. అంతే అలా చెప్తారనమాట. అంతే కదండీ మాస్టర్స్. ఇంకా ఆహ్, హ్మ్, ఆహ్, మన ఆథరు ఒక మూవీ గురించి చెప్తారు మాస్టర్స్. 'ఫారెస్ట్ గంప్' అనేసి ఒక మూవీ ఉంది. నేను కూడా రీసెంట్‌గా చూసాను. సో, దాంట్లో ఏంటంటే ఆ అబ్బాయి అంత తెలివైన అబ్బాయి కాదనమాట. చిన్నప్పటి నుండి తెలివైన వాడు కాదు. కానీ తను తను ఏం చేస్తాడంటే ప్రతిరోజు తను చర్య తీసుకుంటూనే ఉంటాడనమాట. చిన్నప్పటి నుండి చర్య తీసుకుంటూనే ఉంటాడనమాట. అలా తను తను ఏంటి ఏ ఏ ఫలితం ఆశించి గాని ఎందుకంటే తను అంత ఆలోచించడానికి శక్తి లేదు తనకు. సో, తనకేంటంటే పని చేస్తే తనకు ఆనందం కలుగుతుంది. సో, పని చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడనమాట. తను పెద్ద కోటాధీశుడు అయిపోయినా కూడా పని చేస్తూనే ఉంటాడు. అదే డబ్బుంది గదా! నేను పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఇతను ఇక్కడ ఈ మూవీలో డబ్బులున్నా కూడా తను పని చేయకపోతే తను ఉండలేడనమాట. పని చేస్తూనే ఉండాలి. తనకదే హ్యాపీనెస్, తనకదే జాయ్. అదే సంతృప్తి కలుగుతుందనమాట. సో, అదే మనం నేర్చుకోవాల్సింది. మన రచయిత మనకదే చెప్తారనమాట. సో, ప్రతి నిమిషము మనం చర్య చేసుకుంటూనే వెళ్ళాలి. మన భగవద్గీతలో కూడా మనకదే చెప్తారు మాస్టర్స్. ఏంటి నువ్వు చర్య చేయకుండా ఉండడం తప్పు. ఎందుకంటే, మన హృదయం, మన బాడీ, మన శరీరం తీసుకున్నా కూడా ఆహ్, ప్రతి అవయము మనకి పని చేస్తూనే ఉంటుంది. ఏది పని చేయకుండా ఏది లేదు గదా! సో, నువ్వు కూడా పని చేయకుండా ఉంటే అది అది కరెక్ట్ కాదు. నువ్వు పని చేయాల్సిందే. ప్రతిసారి నువ్వు నీ చర్య చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. నీ ధర్మం ఏంటి అనేది ప్రతి నిమిషము నువ్వు అది గుర్తు తెచ్చుకుంటూనే ఉండాలి. నీ ధర్మం ఏంటి? నా ధర్మం ఏంటి? ఇప్పుడు నా ధర్మం ఏంటి? ఒక తల్లిగా నా పిల్లల్ని చూసుకోవాలి. ఒక భార్యగా ఆహ్, నా హ్మ్, నా ఫ్యామిలీ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చూసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ నేను వర్కింగ్ చేస్తున్నాను. సో, నా ఆఫీస్‌కెళ్తాను. సో, అక్కడ నా పనిని నేను చూసుకోవాలి. సో, నా బాధ్యత ఏంటి? నా ధర్మం ఏంటి? అనేది నేను చూసుకుంటే అక్కడే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మాస్టర్స్. అక్కడ నేను ఏ చర్య తీసుకుంటే అక్కడ అది ధర్మంగా ధర్మం అవుతుంది అనేది మనము అన్నమాట. ఇంకేంటి సో, ఈ మనం మన శక్తి మీ మన శక్తి పరిధి మేరకు శ్రమించాలి అంటారు కదా! సో, దీన్ని ఎలా చేసుకోవాలంటే ఆహ్, ప్రతిరోజు ఒక చర్యగా అమలు చేసుకోవాలి మన జీవితంలో. సో, మనం అందరం చేస్తూనే ఉంటాం మాస్టర్స్. అంటే కొన్ని విషయాల్లో మనం ఖచ్చితంగా ఉంటామనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది పూజలు చేస్తారు. సో, పూజలు అంటే అందరికి మనకు తెలుసు కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. సో, పూజలు చేయాలనుకుంటే ఏం చేస్తాం?
కంపల్సరీగా స్నానం చేసుకుంటాము. స్నానం చేసుకొని దేవుడికి భక్తితో పూజ చేసుకుంటాం కదా! ప్రతిరోజు చేస్తాం. అంటే ఒకరోజు చేసి, ఒకరోజు చేయకుండా అలా చెయ్యం. ప్రతిరోజు అదొక రోజు మన దైవిక దైనందిక జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోతుందనమాట. అలా మనము ఇప్పుడు స్నానం చేయడం ప్రతిరోజు స్నానం చేస్తాం. అంతే గదా! తినడం ప్రతిరోజు తింటాం. ఇలా అన్నీను ఒక మన రోజులో ఒక రొటీన్ అయిపోతుంది. రొటీన్‌గా ఫార్మ్ చేసుకుంటాం. ఈరోజు లేస్తాం. లేయగానే స్నానం చేసుకుంటాం. సో, ఈ స్నానం చేసుకునేటప్పుడు కూడా మాస్టర్స్ ఇది కూడా మన బాడీని ఒక సెల్ఫ్ లవ్ అంటే స్వీయ ప్రేమ అంటే ఎలా అంటే మనం ఒక ఎరుకతో స్నానం చేస్తున్నాం అనుకోండి. ప్రతి బాడీ పార్ట్‌కి థాంక్ యూ మనం గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పుకుంటూ ఉన్నామనుకోండి. సో, అది అంతే గదా! ఇప్పుడు ఏ పార్టయినా పని చేయకపోయినా మనకు చాలా ఇబ్బంది మాస్టర్స్. చిన్న చిన్న ఈ చూపు ఏ వేలి ఆహ్, దెబ్బతిన్నా మనకు నొప్పే గదా! సో, ప్రతిదానికి మనకొక గ్రాటిట్యూడ్ మనకి చేతులున్నాయి. దానికి గ్రాటిట్యూడ్. కాళ్ళున్నాయి. దానికి ఎంతమందికి ఇవన్నీ ఉండవు మాస్టర్. అన్ని అవయవాలు ఉండవు గదా! చాలా మందికి. మనకి ఇన్నన్నీ ఇచ్చాడు దేవుడంటే ఎంత మంచి మనకి బాడీ ఇచ్చాడు. సో మనం దానికి కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. ప్రతి నిమిషము కృతజ్ఞత. మనం చేస్తుంటే దానికి కృతజ్ఞత. వంట చేస్తున్నామా కృతజ్ఞత. ఆ నిమిషం మనం వంట చేయడానికి అవకాశం వచ్చినందుకు కృతజ్ఞత. మన పిల్లలకి మనకు వంట చేయడానికి కావాల్సిన సామాగ్రంతా మనకుందా దానికి కృతజ్ఞత. అలా ప్రతి దాన్ని ఒక రిచువల్ అంటే ఒక రొటీన్‌లో ఒక భాగంగా చేసేసుకోవాలి. ప్రతీదీ అలా డైలీ ఇలానే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలనమాట. అది చెప్తారన్ ఈ మనం మన శక్తి శక్తి పరిధి మేరకు శ్రమించడం అనేది అలా ఒక భాగం అయిపోవాలి. సో, ఇప్పుడు ఈ 3 చెప్పాం గదా! మనం 3 అగ్రీమెంట్స్, 3 ఒప్పందాలు ఇవన్నీ కూడా మనం అలానే చేయాలి మాస్టర్స్. మనం ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నామో బెస్ట్‌గా మాట్లాడాలి. అంటే మన మాటలు మంత్రంగా ఉండాలి అని ట్రై చేయాలి. ఒకవేళ ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు నేను ఓకే. మాట్లాడాలి అని అనుకున్నాను. కానీ ఏదో సందర్భంగా యాహ్! భావోద్వేగంలో ఏదో మాట్లాడేసాను. ఓకే. రేపు మళ్ళీ కొత్త డే, కొత్త రోజు. మళ్ళీ కొత్తగా ఓకే. నేను ఈరోజు మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను. ఈరోజు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. ఈరోజు నేను ఎటువంటి ఊహాగానాలు లేకుండా నేను ప్రయత్నిస్తాను. ప్రతి దాంట్లోనూ బెస్ట్. అంటే ప్రతి దాంట్లోనూ 100% నా శ్రద్ధనిస్తానక్కడనమాట. అలా ప్రతి విషయంలోనూ చెయ్యాలి ప్రతిరోజు. ఈరోజు అది అవ్వలేదా? ఇట్స్ ఓకే. మళ్ళీ రేపు. ప్రతిరోజు మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామనుకోండి, ఒక విద్యార్థి ప్రతిరోజు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాడో, ఒక రోజుకొచ్చేస్తుంది మాస్టర్స్. ఎంత కష్టమైన సబ్జెక్ట్ అయినా ఒక రోజుకి అది మనకు నోటికొచ్చేస్తుంది. అలానే మనం కూడా ఇలాంటి అలవాట్లు అలవరుచుకోవాలంటే ప్రతిరోజు మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మనం నేర్చేసుకుంటాము. సో, ఏంటిక్కడ మనం ఏ పనినైనా సాధించాలంటే జస్ట్ దాన్ని ప్రతిరోజు చేస్తూ ఉండడమే దాని యొక్క మెయిన్ అంతే. అంతే గదా! మీకు అందరికీ తెలుసు. మనకందరికీ తెలుసు. ఏదైనా సాధించాలంటే ప్రతిరోజు చేస్తుంటే అది విజయం అనేది ఆటోమేటిక్ బై ప్రొడక్ట్ అనేసి. సో, సో, ఈ నాలుగో ఒప్పందం కూడా ఇది చాలా సింపుల్ మాస్టర్. సో, అదే మన శక్తి పరిధి మేరకు మనం శ్రమించాలి అనేది. సో, ఈ 4 ఒప్పందాలు. సో, ఈ 4 ఒప్పందం మనం ప్రతి వారం చెప్పుకునే విధంగానే సో, మీరేదైనా ఒక ఆహ్, బోర్డ్ మీద గాని, ఫ్రిడ్జ్ మీద గాని రాసి పెట్టేసుకోండి మాస్టర్. ఎందుకంటే, మనం ఇంకొక ప్రాబబ్లీ ఒక సెషనే ఉంటుంది. ఈ బుక్కు. సో, ఈ పుస్తకం అయిపోతుందనమాట ఇంకా. సో, అందుకనేసి ఎ మనల్ని ఎరుకలో ఉంచుకోవడానికి ఇలాంటివి అప్పుడప్పుడు మనకు కనిపిస్తూ ఉండాలి మాస్టర్. లేకపోతే మనం జ్ఞానం విని దాన్ని ఉపయోగించుకోకపోతే, ఆ జ్ఞానం మనం సద్వినియోగం చెయ్యనట్లే. సో, మనం ఇప్పుడే మనం చూసాం గదా! చర్యలో తీసుకురావాలి. చర్యలో తీసుకొచ్చినప్పుడు మనం దేన్నైనా సాధించగలుగుతాం. ఓకేనా? సో, ఐ థింక్ 1 మినిట్ ఉంది. సో, విత్ థిస్ నేనిక్కడికి స్టాప్ చేస్తాను మాస్టర్స్. మీకు ఏదైనా ఆహ్, ఫీడ్‌బ్యాక్ ఉన్నా లేదా ఏమన్నా చెప్పొచ్చు మాస్టర్స్?
If not, మనం నమస్తే మ్యామ్. చాలా బాగుంది సెషన్ ఈరోజు. okay. హృదయం గురించి మా 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 ఆలోచనలు, చర్యల గురించి 3 కూడా ఒక బ్యాలెన్స్ లో వెళ్ళాలి అని. ఒక్కొక్కసారి ఆలోచనలని మనము ఆలోచనలు సప్రెస్ చేయడానికి ఏదో ఒక చర్యలు చేస్తుంటాము. హృదయాన్ని సప్రెస్ చేయడానికి ఆలోచనలు చేస్తుంటాము. అలా అలా కాకుండా మూడింటిని ఒక సమన్వయంలో ఎప్పుడు ఏది చేయాలో అది చేస్తూ వెళ్ళాలి అని నిజంగా నాకే మెసేజ్ లాగా అనిపించింది. చాలా బాగుంది మ్యామ్ ఈరోజు సెషన్. థ్యాంక్ యూ, చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, sir, for the feedback. Okay, masters, I think మనం కరెక్ట్ టైంకి ఓకే మన సెషన్స్ టైం ఎండ్ అయింది. సో విల్ స్టాప్ ద సెషన్ హియర్ మాస్టర్స్. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్. అగైన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్లో కలుద్దాం మాస్టర్స్. సీ యూ ఆల్ నెక్స్ట్ వీక్ అట్ ద సేమ్ టైం. Until then, take care, masters. Thank you.